السلام علیکم عزیزوں، میں زہرا بطول آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی چینل عروج اردو پر۔ جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری اردو کی کلاس بیچ میں رک گئی تھی اور اس سے آپ لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی ہوگی۔ رمضان میں لوگ جڑتے نہیں تھے اور کلاس وغیرہ اتنی زیادہ آگے چلتی نہیں تھی، یہ وجہ تھی۔ تو رمضان میں وقت صحیح ہو نہیں پا رہا تھا، مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے رمضان بعد رمضان بعد، اور رمضان بعد سر نے کلاس شروع کی تھی، لیکن کچھ وقت کی کمی اور کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر اس کلاس تھوڑے دن کے لیے روک دی گئی تھی۔ لیکن اب چونکہ RPC سیکنڈ گریڈ کا امتحان قریب ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کلاس شروع کریں گے اور اس بار پورا سلیبس مکمل کرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس بار کی جو کلاس آپ کرے گی پراپر شیڈیول کے ساتھ ہوگی اور ہر ٹاپک کلیئر کرائی جائے گی، پریکٹس کوشچن وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ویکلی ریویژن پلس آپ کا ڈاؤٹ وغیرہ بھی کلیئر کرایا جائے گا۔ تو جو لوگ واقعی سیریس ہیں اور ایگزام کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جوائن کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں، آج یہ آپ کی 5ویں کلاس رہے گی۔ اس سے پہلے سر نے آپ کو اپبھرنش اور قدیم ہندی آریائی، جدید ہند آریائی اور اس کا خاندان، زبانوں کا خاندان، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھا رکھی ہیں۔ ہم اسی کے آگے سے شروع کریں گے، پچھلا نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے، کیا ہے جدید ہند آریائی؟ جدید ہند آریائی کسے کہتے ہیں؟ جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا۔ کیا ہوتا ہے؟ نیا۔ دیکھتے ہیں، جدید ہند آریائی زبانوں کا دور تقریباً 1000 عیسوی سے موجود زمانے تک پھیلا ہوا مانا جاتا ہے۔ یعنی جو جدید ہند آریائی، جدید مطلب نیا، یعنی اس دور کا مانا جاتا ہے 1000 عیسوی سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ 1000 عیسوی سے موجودہ زمانے تک پھیلا ہوا مانا جاتا ہے۔ اس عہد میں ہندوستان کی بیشتر موجودہ زبانیں مکمل طور سے ایک منٹ ادھر کر دیں، زوم زیادہ ہے، مکمل طور پر اپنی الگ شناخت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ شناخت مطلب ہوتا ہے پہچان۔ لسانی ماہرین نے جدید ہند آریائی زبانوں کو جغرافیائی اور لسانی بنیادوں پر مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیا سمجھ آیا کہ جدید ہند آریائی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عیسوی سے ہے، جو 1000 عیسوی سے موجود ہے اس زمانے میں، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس کی زبانیں ہیں اس کی پہچان جو ہے وہ مکمل طور سے ہے، اور جو لوگ زبانوں پر مہارت رکھتے ہیں، لسانیت میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی ماہرین لسانیات ہیں، انہوں نے اس کو جغرافیائی اور لسانی بنیادوں پر کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کس کو؟ جدید ہند آریائی کو۔ اب جدید ہند آریائی کو جو تقسیم کیا گیا اس کا کون سی ہے؟ شمالی مغربی ہندوستان، یعنی ہندوستان کا حصہ، اور ہندوستان میں جو پچھم کی طرف ہے وہ، اور پچھم سے لگا کر جو شمال ہے یعنی اتر کی جانب ہے وہ حصہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جنوبی ہندوستان یعنی ساؤتھ انڈیا جو ہے، ساؤتھ وہی۔ اس کے بعد اب مشرقی ہندوستان یعنی پوروی ہندوستان جو ہے، مشرقی ہندوستان کی زبان سے گہرا رشتہ رکھنے والی زبانیں، بہت ساری زبانیں، ابھی ایک ایک کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مدھ دیش کی یعنی مدھ دیش جو ہے، مدھ دیش کی خاص زبانیں، اس کے بعد مدھ دیش کی زبانوں سے گہرا رشتہ رکھنے والی۔ کیا سمجھ آیا کہ جو مختلف ادوار میں یا مختلف گروہوں میں یا مختلف حصے میں تقسیم کیا گیا جدید ہند آریائی کو؟ کس میں شمالی مغربی میں، جنوبی ہندوستان میں، مشرقی ہندوستان میں، مشرقی ہند سے گہرا رشتہ رکھنے والی، مدھ دیش کی خاص زبان اور مدھ دیش کی زبانوں سے گہرا رشتہ رکھنے والی زبانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں ایک ایک کو سمجھتے ہیں کہ شمالی مغربی ہندوستان میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، کیا ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ شمالی مغربی ہندوستان کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ لہندہ۔ لہندہ بنیادی طور پر مغربی پنجاب کی زبان ہے۔ اگر آپ ہندوستان کا نقشہ دیکھیں گے تو پچھم کی طرف جو ہے، پچھم اور اتر لگا کر کے پنجاب کا ہی علاقہ آتا ہے، اور اس کا قدیم رسم الخط لنڈا ہے کہلاتا ہے، تاہم عملی طور پر یہ زیادہ تر فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یعنی جو لہندہ بھاشا ہے یہ ہندوستان میں فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لیکن پڑوسی ملک میں کس میں لکھی جاتی ہے؟ عربی میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں سندھی۔ یہ جو ہے شمالی مغربی میں لہندہ بھی آتی ہے اور سندھی بھی آتی ہے۔ سندھی کسے کہتے ہیں؟ سندھی کہتے ہیں صوبہ سندھ کی اہم زبان ہے، اس کے بولنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ سندھی جو ہے صوبہ سندھ کی اہم زبان ہے، اس کے بولنے والے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ اس زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔
क्या समझ आया कि जो हिंदुस्तान में लिखी जाती है वो किस रस्म الخط में लिखी जाती है सिंधी? फारसी रस्म الخط में। किसमें? फारसी रस्म الخط में। ठीक है, अब उसके आगे क्या पता चला कि इसके बोलने वालों में मुसलमानों की तादाद खासी ज़्यादा, यानी अच्छी खासी तादाद में मुसलमान सिंधी का इस्तेमाल करते हैं। इस ज़बान में अरबी और फारसी के अल्फाज बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अब कैसे? उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें हर तरह की ज़बानें पाई जाती हैं, मतलब उर्दू, अरबी, फारसी, कई तरह की ज़बानें शामिल है। तो इसी तरीके से इसमें ये बताया गया है कि जो आपका हो गया लहिंदा वाला, लहिंदा हो गया, सिंधी हो गया, इसमें भी अरबी और फारसी की तादाद अच्छी खासी तौर पे दिखाई देती है। ठीक है, और इसको बोलने वाले भी मौजूद हैं भी। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान में सिंधी, फारसी, अरबी रस्म الخط में है, यानी जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो उसका रस्म الخط क्या है? अरबी रस्म الخط है। अब अरबी और फारसी, देखिए अरबी जो होता है, जैसे जो कुरान वगैरह है वो अरबी में है, ठीक है, या जो सऊदी वगैरह वाले बोलते हैं वो अरबी ज़बान बोलते हैं। फारसी ज़बान जो होती है वो देखने में उर्दू ही जैसे लगती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है, वो मतलब अरबी से ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जो हिंदुस्तान में लहिंदा भाषा लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है? फारसी में। और जो पाकिस्तान में लिखी जाती है वो किस भाषा में लिखी जाती है? मतलब उसकी जो रस्म الخط है उसका, वो कौन सा है? अरबी रस्म الخط है। जबकि हिंदुस्तान में अमूमन देवनागरी रस्म الخط में ही लिखी जाती है। ये जो सिंधी है ये किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे ही देवनागरी में लिखी जाती है। कौन सी? सिंधी। लेकिन लहिंदा जो है वो किस में लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है। कदीम ज़माने में सिंध को प्राचट देश कहा जाता था, यानी सिंध, जो सिंध है, सूबे सिंध जो है उसको क्या कहा जाता? प्राचट देश कहा जाता था। ठीक है, इसी वजह से मौजूदा सिंधी का ताल्लुक प्राचट अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। अपभ्रंश का मतलब आप लोग जानते ही हैं और इससे पहले वाली क्लास में हो चुका है। तो क्या कहा गया, जो सिंधी का ताल्लुक है उसको किससे जोड़ा गया है? प्राचट अपभ्रंश। अब आ जाते हैं, तो क्या समझ आया कि पहली क्या है? शुमाली मगरबी हिंदुस्तान, ये किसकी किस्में हैं? जदीद हिंद आर्याई की किस्में हैं। और इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं? लहिंदा और सिंधी, यानी दो है, लहिंदा और सिंधी। और लहिंदा का कहाँ बोली जाती है? पंजाब के इलाके में बोली जाती है। इसका रस्म الخط क्या है? लिंडा कहलाता है। इसका रस्म الخط लिंडा कहलाता है, ताहम अमली तौर पर ज़्यादातर फारसी रस्म الخط में लिखी जाती है। यानी रस्म الخط लिंडा है, लेकिन अक्सर किस में लिखी जाती है? फारसी रस्म الخط में लिखी जाती है। और सिंधी जो है, ये सिंधी ये रोमन में लिखी जाती है, देवनागरी में यहाँ पे लिखी जाती है, रोमन में नहीं, सॉरी, देवनागरी में लिखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसका रस्म الخط क्या है? अरबी है। और सिंधी बोलने वाले भी मुसलमान अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। और सिंधी को पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था? प्राचट देश भी कहा गया था। इसीलिए आपका क्या हो गया कि मौजूदा सिंधी को प्राचट अपभ्रंश के नाम से भी, मतलब प्राचट अपभ्रंश से भी जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पहले प्राचट देश कहा जाता था। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए, दूसरी किस्म क्या थी? जनूबी हिंदुस्तान। जुनूब मतलब होता है दक्षिण, जिसको दक्षिण बोलते हैं, साउथ। साउथ क्या है? मराठी। मराठी महाराष्ट्र की जबान है। कहाँ की? आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत मशहूर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जबान है। इसकी 3 अहम बोलियां पाई जाती हैं। पुणे, पूना एक जगह है ना, पूना, उसके पुणे और उसके अतराफ में बोली को अदबी मराठी का दर्जा हासिल है। यानी पुणे की जो बोली है उसको कौन सा दर्जा हासिल है? अदबी मराठी का दर्जा हासिल है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मराठी का रस्म الخط देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी यानी बाएं से दाएं तरफ जाना। 2 ही जबान ऐसी है, 2 जबान सिर्फ ऐसी है जो आपको उर्दू की तरह देखने को मिलेंगे खत नस्तालिक में। एक है उर्दू, दूसरा है खरोष्टी। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं इस तरीके से भी लिख कर आता है, खरोष्टी। ये 2 जबानें ऐसी हैं जो दाहिने से बाएं जाती है, और बाकी जितनी जबानें हैं वो बाएं से दाएं आती है। ठीक है, और जो हिंदी है और मराठी है ये सब किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी रस्म الخط में लिखी जाती हैं, यानी बाएं से हम दाएं आते हैं। तो क्या समझ आया? जनूबी हिंदुस्तान में क्या बोला जाता था? मराठी। मराठी कहाँ की जबान है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। और पुणे की अतराफ वाली बोली जो है वो अदबी मराठी कहलाती है, और उसका रस्म الخط क्या है? देवनागरी है। ये जबान शायरी और मौसीकी के लिए खास तौर पर मशहूर है।
یہ زبان جو ہے شاعری اور موسیقی کے لیے خاص طور پر مشہور ہے اور ہندوستان کی نمایاں اور ترقی یافتہ زبانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ کیا بات سمجھ آئی کہ جو مراٹھی ہیں، مراٹھی والے ہیں، وہاں پر شعر و شاعری اور موسیقی یعنی گانا بجانا، دھن بنانا، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ خاص طور سے یہ سب مشہور ہے اور ہندوستان کی نمایاں اور ترقی یافتہ زبانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ موسیقی کہاں کی ہے تو آپ یاد رکھیے گا مہاراشٹر میں زیادہ گانا بجانا اور پوری جو فلمی دنیا ہے وہیں پر ہے، تو اس انداز سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مراٹھی کا رسم الخط بھی آپ کو پتا ہے، دیوناگری۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ مراٹھی کی 3 بولیاں ہیں۔ پہلا ہے اہرانی۔ اہرانی یہ بولی خاص طور پر شمالی مہاراشٹر کے جلگاؤں، دھولے اور نندربار اضلاع خاندیش خطہ میں بولی جاتی ہیں۔ کس میں جلگاؤں میں، دھولے اور نندربار، اسی میں کیا ہے یہ اہرانی بولی جاتی ہے۔ کیا بولی جاتی ہے؟ اہرانی۔ اور کہاں پر؟ مہاراشٹر۔ جیسے مہاراشٹر ہر جگہ کا سمت ہوتا ہے، مطلب طرف ہوتا ہے، تو مہاراشٹر میں بھی تو شمالی طرف ہوگا، یعنی اتر کی طرف، جو اتر ہے، نارتھ ہے، اس سائڈ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اہرانی بولی جاتی ہے۔ کون سی بولی جاتی ہے؟ اہرانی۔ اور کونکنی یہ کہاں پر بولی جاتی ہے؟ ساحلی کونکنی پٹی جو ہے یہ ممبئی، رائے گڑھ اور رتنا گیری میں بولی جاتی ہے۔ رتنا گیری ہو گیا، ممبئی ہو گیا، رائے گڑھ ہو گیا، اس میں کونکنی بولی جاتی ہے۔ بولی جانے والی مراٹھی ایک خاص شکل جو اپنی الگ شناخت رکھتی ہے، یعنی آپ آواز سے ہی پہچان جائیں گے، ان کی بات سے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہرادی۔ کیا ہے؟ وہرادی یہ ودربھ خط ناگپور، امراوتی، اکولا میں بولی جاتی ہے اور اس کا لہجہ مرکزی مراٹھی سے کافی مختلف ہے۔ کیا سمجھ آیا کہ مراٹھی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 3 بولیاں ہیں۔ کہاں کی بولی ادبی روپ اختیار کی ہے؟ تو پونے کی۔ کہاں کی؟ پونے کی۔ اس کے بعد کون سی؟ ایک اہرانی، کوکنی اور وہرادی۔ ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اہرانی، کوکنی، وہرادی، اہرانی، کوکنی، وہرادی، اہرانی، کوکنی، وہرادی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تینوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ تینوں بولیاں جو ہیں بولیاں ہیں، یہ اہرانی کہاں بولی جاتی ہے؟ شمالی مہاراشٹر میں۔ کوکنی کہاں بولی جاتی ہے؟ ساحلی کوکن پٹی میں۔ اور وہرادی کہاں بولی جاتی ہے؟ ناگپور، امراوتی، اکولا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کون سی زبان کہاں بولی جاتی ہے، یہ سب سمجھ کر کے یاد کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ صرف رٹ کر یاد ہو جائے تب بھی پہ نہیں، اور آپ جب اپنے ذہن میں نقشہ بنا کر چلیں گے تو آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوال اس کے بعد تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مشرقی ہندوستان۔ ہم نے کس کو دیکھا؟ شمالی مغربی ہندوستان، ٹھیک ہے، شمالی مغربی ہندوستان۔ اس کے بعد جنوبی ہندوستان۔ جنوبی میں کون سا شامل ہے؟ مراٹھی یعنی مہاراشٹر۔ اور شمالی میں کون سا شامل ہے؟ پنجاب۔ اس میں کون سی کتنی زبانیں ہیں؟ اس میں 2 زبانیں ہیں۔ کون سی؟ لہندہ اور سندھی، ٹھیک ہے۔ اور مراٹھی بھی کتنی ہے؟ اس میں 3 بولیاں بولی جاتی ہیں، 3 بولیاں۔ اور اس کے علاوہ پونے کی بولی جو ہے وہ اہم ہے۔ پونے کی بولی ادبی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کی کیا ہے؟ اس میں ہے کونکنی، اور اس کے بعد وہرادی، اور ایک اور ہے، ایک کون سی ہے؟ اہرانی۔ وہرادی، اہرانی، یہ 3 زبانیں ہیں، ٹھیک، یہ 3 بولیاں ہیں۔ کہاں بولی جاتی ہیں؟ یہ ناگپور اور امراوتی، اکولا میں بولی جاتی ہے۔ کونکنی ممبئی میں بولی جاتی ہے۔ اہرانی جو ہے وہ اسی کے آس پاس جو علاقہ ہے، مشہور علاقہ جلگاؤں وغیرہ میں، دھولے جلگاؤں وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مشرقی ہندوستان کی تعلیم۔ مشرقی ہندوستان کی کتنی بولیاں ہیں؟ آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری، یعنی 4 مشرقی ہندوستان کی کتنی بولیاں ہیں؟ 4۔ آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری۔ آسام کسے کہتے ہیں؟ آسام آپ جانتے ہی ہیں۔ آسام جو ہے ایک ہندوستان کا ہی حصہ ہے۔ آسام کی زبان ہے، لسانی اعتبار سے اسے بنگالی کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ کس کے سمجھا جاتا ہے؟ بنگالی کے قریب سمجھا جاتا ہے، اس لیے دونوں کو بہن زبان کہا گیا، یعنی جو یہ دونوں آسامی اور بنگالی دونوں کو ماں جائی بہنیں کہا گیا۔
अब उसके बाद आ जाए बंगाली। बंगाली क्या है? बंगाली जो है मगरबी बंगाली, बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है और मशरकी हिंदुस्तान के अहम तरीन ज़बानों में शामिल है। यानी बांग्लादेश की और बंगाल की कौन सी ज़बान है? बंगाली। आप उसी से जान जाएंगे। आसाम की ज़बान आसामी है। अब उड़िया, उड़िया उड़ीसा से याद रखेंगे। उड़िया जो है कदीम अतकली या ओड्री। तो ये देखिए कई सारे नमः अतकली और ओड्री की ज़बान है, इसी वजह से इसे बाज़ औक़ात ओड्री भी कहा जाता है। यानी उड़िया से उड़ीसा याद रखिएगा आप, बंगाल से बंगाली, आसाम से आसामी, बिहार से बिहारी। बहुत सही है, नाम याद करने में आसानी होगी। बिहारी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बोली जाती है। बंगाली, आसामी और उड़िया की तरह बिहारी ज़बान की बुनियादी मार्ग या भ्रश इस पर कायम है। बिहारी की 3 नुमाया बोलियां ये हैं, यानी बिहार की भी 3 मशहूर बोलियां हैं, मथेली और मगही और भोजपुरी। और एक जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, वो अलग और ये अलग है। बिहार की जो बिहार में और उत्तर प्रदेश दोनों में बोली जाती है वो कौन सी ज़बान है? मथेली और मगही और भोजपुरी, 3 ज़बानें हैं। अब आ जाते हैं मशरकी हिंदुस्तान से करीबी रिश्ता रखने वाली, नहीं मशरकी हिंदुस्तान से रिश्ता रख रही है, मशरकी हिंदी। मशरकी हिंदी जैसा कि नाम से जाहिर है मशरकी हिंदुस्तान से मुल्हिक है, यानी लाहिक है, मिली हुई है, इलाकों में बोली जाती है। इसकी 3 अहम बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगर आपसे पूछा जाए मगरबी हिंदुस्तान की कितनी बोलियां हैं, तब आप उस वक्त बताएंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। वो रिश्ता करीबी रिश्ता रखने वाली मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां हैं। उसके अलावा बिहार की कितनी बोलियां हैं? मथेली, मगही, भोजपुरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिहार की 3 है और मशरकी हिंदुस्तान की भी 3 है। अब सवाल उसके बाद 5वां आ जाता है। 5वें में क्या बताया गया कि मध्य देश की खास जबान मगरबी हिंदी। मध्य देश की जबान को मगरबी हिंदी कहा जाता है। ये जबान मगरिब में सर हिंद से लेकर मशरिक में इलाहाबाद तक, शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाने वाली बोली है। क्या समझ आया कि मध्य देश की जबान कोई जो खास जबान है मगरबी हिंदी कहलाती है जो ये जबान मगरिब में हिंद के सिर से लेकर, यानी शुरुआत जहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर है वहाँ से शुरू से वहाँ से लेकर के मशरिक में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर के जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। अब उसके बाद इसी में बताया गया है मध्य देश की जबानों के ही लिसानी माहिरीन जो गुरेरसन है, इनके मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पहले नंबर पर है खड़ी बोली, दूसरे नंबर पे है हरियाणवी, तीसरे नंबर पे है ब्रज भाषा, चौथे नंबर पर है कन्नौजी और 5वें नंबर पे है बुंदेली। ठीक है, ये सारी कहाँ बोली जाती हैं? हिंदुस्तान में बोली जाने वाली बोलियां हैं। किस जबान से ताल्लुक रखते हैं, किस तरफ से? तो मगरबी हिंदुस्तान से ये ताल्लुक रखने वाली है। मगरबी हिंदुस्तान कौन है? वही मध्य देश है। ठीक है, इतना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये सब याद है, पूछता है कि मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां? 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, हरियाणवी, हाँ, ब्रिज भाषा और कन्नौजी और बुंदेली। देखिए बुंदेल से बुंदेलखंड याद रखेंगे, बुंदेलखंड से बुंदेली, कन्नौज से कन्नौजी और ब्रज भाषा जो है वो तो आप जानते ही हैं, बहुत मशहूर है, मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है। हरियाणा से हरियाणवी, इसको जाटू या बाघों की बोली बोली जाता है, जाटू, यहाँ जानू नहीं रहेगा, जाटू रहेगा। और खड़ी बोली है हिंदुस्तानी, ये तो आप जानते ही हैं खड़ी बोली को। अब आ जाते हैं मगरबी हिंदी की दर्जा बंदी के एतबार से क्या क्या आवाज है। मगरबी हिंदी की बोलियों को सौती बुनियाद पर यानी आवाज की बिना पर 2 गिरोहों में तकसीम कर दिया गया। आवाज के बिना पर 2 गिरोहों में तकसीम कर दिया गया। पहला है उनकी आवाज को तरजीह देने वाली बोलियां और दूसरा है ए को तरजीह देने वाली बोलियां। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों जो है ऊ की आवाज देती हैं और ए या ई की आवाज रखने वाली बोलियां जो है हरियाणवी और खड़ी बोली है। ठीक है, हरियाणवी और खड़ी बोली। तो क्या समझ में आया? ऊ की आवाज देने वाली 3, आ की आवाज देने वाली 2, मिलाकर कितनी हो गई? 5। ये 5 किसकी किस्में थी? मगरबी हिंदुस्तान की। मगरबी हिंदुस्तान में क्या था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या यही है कि खड़ी बोली हरियाणवी, बांगो या जाटो की बोली और ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, ब्रज भाषा होता क्या है, क्या होती है? ब्रज भाषा का मरकज
मथुरा है, यानी कहाँ पर ये इसका जो पैदाइश है कहाँ की है, मथुरा का इलाका है। लेकिन इसका दायरा अगर भरतपुर, धवलपुर, करौली और ग्वालियर बाज मशरक़ी अजला तक फैला हुआ है। यानी क्या कहा गया है कि इसका दायरा जो है ब्रज भाषा का सिर्फ मथुरा ही तक महदूद नहीं है, बल्कि भरतपुर, धवलपुर, करौली, ग्वालियर और बाज मशरक़ी अजला में बोले जाते हैं। उसके बाद आता है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की जबान है। मैंने बोल रहा था ना, बुंदेलखंड से याद रखिएगा। बुंदेली कहाँ की है, बुंदेलखंड की है, और उसके बोलने वालों को बुंदेली कहा जाता है, बुंदेली कहा जाता है। ठीक है, जो जहाँ के बोलेंगे उसको वही कहा जाएगा। कन्नौजी। कन्नौजी का नाम कन्नौज शहर से मंसूब है, जो जिला फर्रुखाबाद में वाक़ है। यानी जो जिला फर्रुखाबाद में वाक़ है उसी को क्या कहते हैं, कन्नौज कहते हैं। कन्नौज में बोली जाती है। हरियाणवी। हरियाणवी दिल्ली के शुमारी मगरबी अजला जैसे करनाल, रोहतक और हिसार में बोली जाती है। इसे जानवर जाटू या बाघों की बोली कहा जाता है। अब आ जाता है खड़ी बोली। हिंदुस्तानी खड़ी बोली मगरबी रोहिलखंड और दोआब के शुमाल हिस्से में पंजाब के जिला अम्बाला की राय है। ठीक है, तो क्या समझ आया, बुंदेली बुंदेलखंड, कन्नौजी कन्नौज में, हरियाणवी हरियाणवी में, और खड़ी बोली ये रोहिलखंड और पंजाब के जिला अम्बाला तक ये भी राइज है। ठीक है, और ये सब ज़बानें बहुत अहम है। इससे अक्सर लिसानियत से कई सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, पढ़िएगा। जदीद उर्दू और हिंदी की तरक्की है, यानी जो ये लिसानियात है, खड़ी बोली है, हिंदुस्तानी है, वो किसकी है, जदीद हिंदुस्तान की क्या है, कामयाबी का जरिया बन सकता है।